السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ان کے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیں کہ جس کے سرکردگی میں وہ جنگ لڑ سکیں جالوت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کے لیے بادشاہ چن لیا اور حضرت طالوت کے دروازے کے باہر فرشتوں کے ذریعے تابوت سکینہ بھی رکھوا دیا۔ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب طالوت اپنے لشکر لے کر آگے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے جو ان کے بنی اسرائیل ہیں ان کو آزما لیں۔ تو حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جب جنگ کا اعلان کر دیا تو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا انہیں علم تو تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانی چاہیے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، یعنی وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو اس پانی کو نہ چکھے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے، یعنی اگر اس کی پیاس بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے تو ایک چلو بھر پانی پی سکتا ہے، لیکن سوائے چند ساتھیوں کے باقی سب نے وہ پانی جی بھر کے پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑیں۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل میں صف آرا ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج ظفر کو دیکھ کر خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے ان بنی اسرائیل میں احساس کمتری پیدا ہو گئی۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بعض اوقات تھوڑی اور چھوٹی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دشمن جالوت ایک دیوہیکل شخص تھا جس نے اپنے جسم پر بھاری بھرکم لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین کو دیکھا تو غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا، کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں ارشاد خداوندی ہے، طالوت نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اسے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بلکہ میں اسے حکومت میں بھی حصہ دار بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھے جو بظاہر نمایاں شخصیت کے مالک تھے، نہ ہی شجاعت و بہادری میں ان کی کوئی شہرت تھی۔ وہ اپنے والد کے 13 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، جسے گھر والوں نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی شجاعانہ جنگی مہارت اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو ان کے خون نے جوش مارا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر طالوت سے جنگ کرنے کی اجازت چاہی، لیکن طالوت نے کہا کہ ابھی تم نہ تجربہ کار ہو اور نہ عمر ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب داؤد کا اصرار بڑھنے لگا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی۔
दाऊद आगे बढ़े और जालूत को ललकारा। जालूत ने एक नौजवान को मुकाबिल पाया तो उसने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हकीर समझकर उन पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जालूत को अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम नौजवान नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ नबुर्द आसमां थे। और कोई अजब ना था जालूत दाऊद को ज़ेर कर लेता कि अचानक दाऊद ने लड़ते लड़ते अपनी गोफन यानी गुलेल नुमा हथियार निकाला और ताक कर पे दर पे 3 पत्थर जालूत के सर पर दे मारे और उस जालूत मगरूर इंसान का सर पाश हो गया। फिर आगे बढ़कर इसकी गर्दन काट डाली। जालूत के कत्ल के बाद जंग का पांसा पलट गया और तागूती ताकत को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह का इरशाद है, तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें हजीमत दी, शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उन्हें बादशाही, तनाई और जो कुछ चाहा सिखाया। तालूत ने वफ़ाए अहद के पेश नज़र दाऊद की ज़हानत और शुजात से मुतासिर होकर अपनी बेटी मिकाल की शादी उनसे कर दी और हुकूमत में उन्हें हिस्सेदार भी बना लिया। कुरान करीम ने इस वाक़े को तालूत की सरबराही में हज़रत दाऊद के हाथों जालूत के कत्ल पर ख़त्म कर दिया। चुनांचे तालूत और जालूत का ये वाक़या यहीं तक कुरान में मुस्तनद है। मज़ीद ताबूत सकीना का क्या हुआ कि जिसकी वापसी के बारे में तो रात में तहरीर है कि फ़लस्तीनियों ने ताबूत सकीना को अपने देवता दिजून के पहलू में रख दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा बुत था। जब वो सुबह अपने माबूद के पास आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि देवता औंधा पड़ा है और वो हर तरह से हर सुबह इबादत से पहले उसे सीधा करते, लेकिन दूसरे दिन फिर वो बुत औंधा पड़ा होता। इसी दौरान एक और नई बात ये हुई कि उस शहर में लादात चूहे पैदा हो गए जिन्होंने उनके मालो असबाब और गले को तबाह कर दिया। फिर उनमें ऐसी वबा फैल गई जिससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से निपटने के लिए काहिनों और नजूमियों को जमा किया गया, तो जिन्होंने बताया कि कौम पर नहूसत और इस संदूक की वजह से है, लिहाजा इसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करो। इसकी सूरत यह है कि सोने के साथ चूहे बनाए जाए जिन्हें एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए, फिर गाड़ी में 2 गायें जोती जाएं और इनको बस्ती के बाहर छोड़ दिया जाए। और लिहाजा उस कौम ने ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत के गाय संदूक वाली गाड़ी लेकर खुद ब खुद बनी इसराइल की बस्ती की जानब चल दी, जहाँ से यहूदी संदूक को बड़ी इज्जत और एहतराम से ले गए। तहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने संदूक को बनी इसराइल तक पहुँचाया। बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश न रही, चुनाचा उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। हज़रत तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौम अमालिका के जुल्म सितम से किस तरह सबको निजात दिलाई और किस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो थे कि जिनके बारे में कहा गया था कि जालूत जो कि कौम अमालिका का बादशाह है, उसका कत्ल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कोई सिपा सलार नहीं थे, ना कोई उन्होंने जंगी महारत सीख रखी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जालूत की मौत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों लिखी थी। लिहाजा वो जंग में शरीक हुए और उन्होंने जालूत को कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। हज़रत दाऊद जब मैदान जंग में आगे बढ़कर जालूत बादशाह को ललकारा तो जालूत जो कि एक बहुत भारी भरकम और डेल डोल का मालिक इंसान था, उसने जब हज़रत दाऊद को हकीर सा नौजवान समझकर नज़रअंदाज कर दिया और बोला, जा वापस चला जा, मैं तेरा कत्ल पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद ने जवाब दिया, मगर मैं तेरा कत्ल पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी गुलेल में 3 पत्थर रखकर पूरी ताकत से जालूत की जानिब फेंके, जो जालूत के सर पर गोलियों की तरह लगे थे, और इस तरह उसका सर पाश हो गया और फिर आपने उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस तरह एक मगरूर काफिर बादशाह जो था वो अपने अंजाम को पहुंचा। और मज़ीद इस्लामी तारीख़ के वाक़यात और अंबिया के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक नाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।